اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، صحیح اور سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینل کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین آئیے، الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ 2 سال سے حج نہیں ہو رہا تھا، یعنی حج تو وہاں ہو رہا تھا لیکن لمیٹڈ سعودی کے لوگ ہی کر رہے تھے، پوری دنیا کے لوگوں کو حج کو آنے سے روک دیا گیا تھا کورونا کے مد نظر۔ لیکن الحمدللہ اس سال حج ہو رہا ہے اور 1/4 یعنی تقریباً 10 لاکھ لوگ ہی کو اجازت دی گئی ہے۔ 10 لاکھ فرزندان توحید وہاں اللہ کے مہمان بن کر پہنچ چکے ہیں۔ آج حج اکبر ہے اور تقریباً 10 لاکھ حاجی وقوف عرفہ کریں گے، میدان عرفات میں رکیں گے۔ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہندوستان سے بھی یوں سمجھیے کہ بڑی تعداد میں حاجی روانہ ہوئے ہیں۔ آج کے دن فجر کے نماز کے بعد منا سے میدان عرفات کے لیے حاجی روانہ ہو جائیں گے، پھر مسجد نمرہ میں خطبہ حج آج دیا جائے گا۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ خطبہ حج دیں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد یہ لوگ سب کے سب مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں شب پوری رات کھلے آسمان میں گزاریں گے، رکیں گے، ٹھہریں گے۔ اسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے اور یہ حج کا اہم رکن ہے۔ حاجی رو رو کر آج اللہ سے، اپنے رب سے دعائیں مانگیں گے۔ ہم آپ تمام حاجیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ حاجیوں تک بھی الحمدللہ بات پہنچتی ہے اور لوگ باخبر رہتے ہیں، تو تمام لوگوں سے، بلکہ میں آپ تمام سے بھی کہوں گا کہ اپنے رشتہ دار کے اگر حاجی کے وہاں سے فون آتے ہیں تو آپ اپنے ملک بھارت کے لیے دعا کروائیں، کیونکہ اس وقت بھارت کے سب سے برے دن چل رہے ہیں اور بھارت میں شیطانوں نے نفرتی ماحول بنا دیا ہے اور نفرتوں کا زہر گھول دیا ہے۔ میرے ملک میں قتل، مرڈر عام ہو گئے ہیں، اس لیے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جانے والے جو بھی آپ کے رشتہ دار حاجی وہاں گئے ہوں گے ان سے کہیے کہ آپ
हमारे मुल्क भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए दुआएं मांगे और दुआएं करे कि अल्लाह ताला जुल्म और जालिमों से अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाएं। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र की आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अब हमारे शिंदे जी ने वज़ीर आला के दफ्तर पर पहुंचकर चार्ज संभाला। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत फ़ोटो नज़र आ रहा है कि फडणवीस जी उनके बाजू में खड़े हैं और शिंदे जी बाकायदा बैठे हैं और कुछ लिख रहे हैं। तो अब नई काबीना की तश्कील की तैयारियां हैं, कैबिनेट किस किस को दिया जाएगा, मंत्री पद किस किस को दिया जाएगा। लेकिन इसी दरमियान खबरें आ रही है कि अब मंत्री पद को लेकर ही है, जाहिर बात है कि जितने भागे थे कहीं ना कहीं लालच भी थी और ईडी का डर भी था, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री पद को लेकर शिंदे सरकार खतरे में है। वैसे शिंदे सरकार जो बिठाई गई है, कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, शिवसेना का इल्जाम पूरी तरीके से ये है कि पूरा करप्शन और गलत अंदाज में, यहाँ तक कि इतने बड़े पद पर बैठने वाला गवर्नर, उन्होंने भी जो अंदाज और रवैया इख्तियार किया, ये सारा संविधान के खिलाफ हुआ है और बिल्कुल ऐसी हरकतें हुई है कि हमारा महाराष्ट्र पूरे मुल्क ही नहीं दुनिया भर में बदनाम हो गया। और बीजेपी तो खैर बदनाम होती ही नहीं क्योंकि उसका तो ये काम ही है। तो खैर अब नई काबीना मंत्रिमंडल की तैयारियां शुरू हो गई है। शिंदे और फडणवीस जल्द ही दिल्ली जाएंगे। शिंदे साहब ने वजीर आला के दफ्तर पहुंचकर चार्ज संभाल लिया है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन यही तस्वीर लोग सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कह रहे हैं कि अब आप समझ सकते हैं कि शिंदे जी जो है वजीर आला बने हैं तो महाराष्ट्र कितना तरक्की करेगा। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने भेजी है कि मशहूर अपने वक्त के फिल्म अदाकार, बॉलीवुड अदाकार राज बब्बर को 2 साल की सज़ा सुनाई गई। जी हाँ, जाहिर बात है कि कांग्रेस के लीडर है, फिल्म अदाकार है और अभी तो जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके लीडरों पर क़यामत गिर रही है, बिजलियां गिर रही है और सबसे बदले लिए जा रहे हैं। इसलिए इसे ईडी सरकार भी कहा जा रहा है और बदले की सरकार कहा जा रहा है। तो अब राज बब्बर पर भी पुराने केस को लेकर बाकायदा सज़ा सुना दी गई है 2 साल की, लोग ऐसा कह रहे हैं। ताहम जेल की सज़ा के फौरन बाद उन्हें बाकायदा 20,000 रुपए की 2 जमानतों और एक जाती मचलके पर जमानत मिल गई। राज बब्बर को सरकारी काम में रुकावट डालने और मारपीट का मुजरिम करार दिया गया था। फैसले के वक्त राज बब्बर अदालत में खुद मौजूद थे। 2 मई 1996 को पोलिंग अफसर ने वजीरगंज में FIR दर्ज कराया था। उस मामले को लेकर अब बाकायदा 2 साल की सजा राज बब्बर को सुनाई गई। आइए नाज़रीन, ऐसी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महुआ मोइत्रा और लीना, इन दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई। बिल्कुल होनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। तो खैर बीजेपी धर्म के मामले को लेकर बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करवाती है और अब लोगों को यकीन हो गया है कि बीजेपी बड़ी ईमानदार है। बीजेपी ने इन दोनों पर शिकायत दर्ज करवाई है और जाहिर बात है कि ये दोनों जल्द ही इन पर कार्रवाई भी होगी। अब लोग ये भी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी अपनी छुपाई हुई नुपुर शर्मा को भी बाहर कर देगी, क्योंकि बीजेपी इस वक्त मुल्क में अमन चाहती है, शांति चाहती है और पूरी दुनिया थूक रही है कि एक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करवाया गया और उसके चक्कर में कई बेकसूर कन्हैया लाल समेत मार दिए गए और 500-600 लोग जेल में चले गए। तो बीजेपी को अब लोग कह रहे हैं कि महुआ और लीना के खिलाफ दिल्ली पुलिस में बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई है, तो अब बीजेपी ईमानदारी के साथ नुपुर शर्मा को भी पुलिस के हवाले कर देगी। आइए नाज़रीन, ऐसी बड़ी खबर आ रही है ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को लेकर। जी हाँ, आपको याद है मोहम्मद जुबैर जेल के अंदर है और रोहित रंजन पुलिस के हाथों से फरार है, क्योंकि वो रोहित रंजन है और ये मोहम्मद जुबैर है। हालांकि रोहित रंजन का क्लियर कसूर है और मोहम्मद जुबैर का कसूर यह है कि वो पोल को खोलता है, फैक्ट चेकिंग करता है, बीजेपी पर हमला करता है और बीजेपी की आईटी सेल और भगवा सेल जो गंदगी घान फैलाती है उसके खिलाफ वो लिखता रहता है। और मोहम्मद जुबैर की एक बड़ी गलती ये थी और बड़ा जुर्म ये था कि उसने खबीस शैतान औरत नुपुर शर्मा, जिसको बीजेपी गिरफ्तार नहीं होने दे रही है, तो बीजेपी की
नापाक हरकत और नुपुर शर्मा की घटिया नापाक हरकत को मोहम्मद जुबैर ने इंटरनेशनल लेवल पर आम किया था। बस सच्चाई को लिखने और सच्चाई को फैलाने के चक्कर में मोहम्मद जुबैर जेल के अंदर है और रोहित रंजन फरार है। तो फिलहाल मुल्क के ये हाल है। और अब खबरें आ रही कि मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर जमानत भी नहीं हो रही है मोहम्मद जुबैर की। अब खबरें हैं कि मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लोगों को उम्मीद बंधी हुई है सुप्रीम कोर्ट से कि इंसाफ यहाँ मिलेगा। और कमाल की बात यह है कि मोहम्मद जुबैर के वकील साफ तौर से और तमाम लोग FIR देखकर ये कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस FIR नहीं दिखा रही थी ना। अब FIR को देखने से पता चलता है, इनका कहना है वकीलों का भी और तमाम लोगों का, मोहम्मद जुबैर का कोई जुर्म नहीं है और उनके मौक्किल को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। लेकिन वकील साहब, मोहम्मद जुबैर का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो मोहम्मद जुबैर है और उससे बड़ा जुर्म यह है कि वो सत्ता की दलाली नहीं करता है। आइए नाज़रीन, मुल्क के हालात कैसे हो गए हैं आप फिर इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो वैसे ये रोज़ हो रहा है, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। फिलहाल आप देखिए, खबर दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली में एक 62 साल के बुजुर्ग पुजारी का पीट कर कत्ल कर दिया गया। और ये वाकया शिमाली दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में पेश आया। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि एक 62 साल के पुजारी को मुबैना तौर पर पीट कर मार दिया गया। खैर, पुलिस ने कहा कि इस वाकये के बाद मकामी लोगों ने उस मुलजिम को पकड़ा, मारा, पीटा, जिसके बाद वो अभी अस्पताल में जेर इलाज है। एक एहलकार ने बताया कि पुलिस को कि बुध की सुबह तकरीबन 5:40 को ये इत्तला मिली कि सोनी राम नामी पुजारी को सोनिया विहार में पीटा जा रहा है। एहलकार ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि सोनिया विहार के रहने वाले सोनी राम को JPC अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जबकि मुलजिम जिसने पीटा सोनू भट्ट को मकामी लोगों ने मारा पीटा और सिविल लाइंस के ट्रामा सेंटर खुद ले गए। और लोगों का ये भी कहना है कि जब इब्तदाई इंक्वायरी की गई तो उसमें पता चला कि सोनू भट्ट जिसने पुजारी को मार दिया वो दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है और वो पुजारी को पहले से जानते थे। आइए, इस वक्त रियासत बिहार के दरभंगा से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने बताया कि संगवाड़ा ब्लॉक के रामपुरा पंचायत के मिर्जापुर जगनी टोला से बुध को नहाने के दौरान लापता 4 बच्चों की लाशें गुज़िश्ता कल यानी जुमेरात को सुबह मिली है, जिनको देखकर एक कोहराम मच गया। ये बच्चे मकामी अपग्रेड मिडिल स्कूल के छात्र थे। चारों बच्चों की लाशें सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान बरामद की गई। डेनी नहर से तमाम लाशें मिली है। गांव में सफ़े मातम है और ये चारों बच्चे मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते थे। आइए, महाराष्ट्र के थाने से बड़ी खबर आ रही है। जी, आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जिन्होंने बगावत करके बाकायदा अब मुख्यमंत्री बने हैं, तो अपोजिशन पार्टियां ये कह रही है, शिवसेना ये कह रही है कि उनका असर थाने में है। तो थाने में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी बगावत हुई है और हाल ये हो गया कि 67 में से 66 कारपोरेटर एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए। और उद्धव ठाकरे की अब एकलौती नगर सेविका कारपोरेटर नंदनी राजन सिर्फ अकेली उद्धव के साथ बची है। यानी गुज़िश्ता कल उद्धव जी ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा और महाराष्ट्र में सियासी घमासान इस वक्त जोरों पर है। असली शिवसेना किसकी है, अब ये लड़ाई चल रही है। आइए नाज़रीन, परभनी दाइश मामला, जमीयत उलमा जिसका पूरा केस लड़ रही है, इस वक्त खबरें आ रही है कि परभनी दाइश मामले को लेकर के बम्बई हाई कोर्ट से मुलजमीन को राहत मिली। और वो राहत ये कि खुसूसी NIA अदालत की इजाज़त के बगैर अब वो मुंबई से बाहर सफ़र कर सकेंगे। मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के परभनी से शहर से ताल्लुक़ रखने वाले इकबाल अहमद कबीर अहमद को इजाज़त दी कि वो अब निचली अदालत की इजाज़त के बगैर बैरून मुंबई का सफ़र कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता साल हाई कोर्ट ने ही मुलजिम की ज़मानत मंजूर करते हुए मुलजिम के मुंबई शहर से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी।
میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیس بھی جمعیت علماء ارشد مدنی لڑ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، مقدمے کا پورا خرچ اٹھا رہی ہے۔ بامبے ہائی کورٹ کی جانب سے جیسے ہی ملزم اقبال احمد کو راحت ملی تو انہوں نے جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی کے چیف سربراہ محترم گلزار اعظمی صاحب، مولانا ارشد مدنی اور جمعیت علماء مہاراشٹر کا دل سے گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ مختار عباس نقوی نے، آپ جانتے ہیں کہ استعفیٰ دیا۔ اب ان کے استعفیٰ دینے کے بعد ایرانی کو اقلیتی امور کی ذمہ داری ملی ہے۔ نریندر مودی کی کابینہ سے مختار عباس نقوی کے استعفیٰ کے بعد کابینہ کے وزیر اسمرتی ایرانی کو ان کی وزارت کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے، جبکہ میں آپ کو بتا دوں خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر بھی ہے اسمرتی ایرانی، اب اقلیتی امور کی، مائنورٹی کی، الپ سنکھیان کی وزارت کی ذمہ داری بھی سنبھالیں گی۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اسمرتی ایرانی بڑی مضبوط لیڈر ہے، بڑی قد آور لیڈر ہے اور جنتا کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ کانگریس کے دور میں اگر 1 روپے بھی اگر گیس ہنڈی پر بڑھ جاتا تھا تو اسمرتی ایرانی بڑا یوگدان، بڑی قربانی دیتے ہوئے راستوں پر، سڑکوں پر نظر آتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی 500 روپے بھی بڑھ گئے تو محترمہ کہیں بھی سڑکوں پر نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جنتا کا بڑا خیال رکھتی ہے، اس لیے انہیں الپ سنکھیان کا منتری پد بھی دے دیا گیا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی۔ جوڑوں کی پرانی سی پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔